کہا کہ میری ملاقات کروائی جائے. میں نے صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا سے ریزولوشن پاس کیا کہ میری ملاقات کروائی جائے. میں نے چیف جسٹس 3 ججز نے فیصلہ کیا کہ میری ملاقات ہو. یہاں پر وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا, میری ملاقات نہیں ہوئی. پھر میں نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن لکھی کہ مجھے ریٹرن جو آرڈرز ہیں وہ دے. 3 دن تک مجھے ریٹرن آرڈرز نہیں مل رہے تھے. جب ملے تو اس میں کچھ لکھا ہی نہیں تھا. ابھی جو ہے میں کل گیا, میں جو ہمارا سپریم فورم ہے پارلیمنٹ اس ملک کا, وہاں گیا, وہاں سے ریزولوشن ہم نے پاس کی کہ میری ملاقات کروائی جائے. تو کوئی بھی جو ہے مطلب پنجاب کے ورکروں کو کیا کہیں گے؟ حوصلہ نہیں ہارنا, ڈٹے رہو, کھڑے رہو, انشاءاللہ تعالی منزل قریب ہے. آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ فورس کم ہے ہمارے پاس, جس کی وجہ سے ہم جب آپریشن کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ باہر سے مدد لینی پڑتی ہے. تو کیا وجہ, آپ بھرتیاں کریں گے یا پھر آپ اس کا جو انہوں نے رپورٹ آپ کو دی ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جب ایمان مضبوط ہو تو 313 کے مقابلے میں 1000 جو ہے وہ 313 جیت جاتے ہیں. جب ایمان مضبوط ہو تو 60 کا لشکر ہو اور 60,000 ہو تو وہ جو ہے جیت جاتے ہیں. جب ایمان مضبوط ہو تو کشتیاں جلا دی جاتی ہے اور جو ہے جنگ جیت لی جاتی ہیں. تو میں آئی جی صاحب کو کہتا ہوں کہ اپنا ایمان مضبوط رکھے. الحمدللہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہر قسم کے آفات سے جو ہے ہم نمٹ سکتے ہیں انشاءاللہ. کہتے تھے ہم جب آئندہ احتجاج پہ آئیں گے اسلحہ لے کے آئیں گے, آپ کا کیا مطلب ہے؟ قانون احتجاج ہونا چاہیے یا اسلحہ ساتھ رہنا چاہیے؟ نہیں, دیکھیں جی, ہم سیاسی ورکر ہیں, ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہے کہ ہم اسلحے کا سہارا لیں گے. ہم آئین و قانون کے دائرہ کار میں رہ کر ہر اپنا وہ رائٹ استعمال کریں گے جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دے گا انشاءاللہ. سہیل صاحب, خان صاحب کا جو پیغام جاری وہ انہوں نے کہا کہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی نہ ہی کسی بھی وفاق کے ادارے سے بات ہوگی, تو پھر سر آپ کس سے بات کریں گے؟ خان صاحب کے لیے کیا اقدامات ہوں گے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, جس دن جو ہے میرا نام اناؤنس ہوا پریس کانفرنس شروع ہو گئی کہ ہم اس کو نہیں مانتے. کیوں؟ میں تو وزیر تھا, کیوں الزامات لگے مجھ پر؟ وفاقی وزراء نے پریس کانفرنسز کی, اس کے بعد جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب خود آئے, اس نے پشاور میں پریس کانفرنسز کی, اس کے بعد جو ہے گھٹیا الزامات لگے, اس کے بعد جو ہے میرا حلف روکا گیا, الیکشن روکا گیا, اس میں رولے اٹکائے گئے, اس کے بعد میں منتخب ہو گیا. تو یہاں میرا جو ہے بار بار آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اس سسٹم کو ایکسپوز کیا تھا اس پر تھوڑی جو ہے دھول پڑ گئی تھی. یہ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ چڑھائی کرتے ہیں, ہم چڑھائی نہیں کرتے تھے, ہم اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہیں احتجاج کا, جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کا. لیکن یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ احتجاجی سیاست کرتے ہیں. تو میں صرف دنیا کو یہ دکھا رہا تھا. آج جو ہے میں پھر آیا ہوں, آج پھر دنیا دیکھ رہی ہے. میں دنیا کو یہ دکھا رہا تھا کہ میں نے صوبائی حکومت پنجاب کو خط لکھا کہ میری ملاقات کروائی جائے. میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے خط لکھا کہ میری ملاقات کروائی جائے. میں نے پرائم منسٹر کو, ادارے اتنے مفلوج ہو چکے ہیں کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ایسی طاقت نہیں رکھ رہا کہ ایک معمولی سی ملاقات میری کروائی جائے. تو یہ سسٹم جو ہے یہ میں ایکسپوز کروا رہا. خیر عمران خان نے ایکسپوز کیا تھا لیکن اس پر تھوڑی دھول پڑی تھی تو وہ جو ہے میں ابھی تھوڑی ہٹا رہا ہوں. سر اگر آج بھی ملاقات نہیں ہوتی جی, اگر وہ نہ بھی کہتے تب بھی میں وزیر اعلیٰ ہوتا, لیکن اچھی بات ہے. سر اگر آج ملاقات نہیں ہوتی تو سر اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہ کر جو ہے سارے اقدامات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نومبر میں کال دے رہے ہیں کی جائے تو وہاں پر بیٹھ کے کسی مسئلے کا حل کیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ دیکھیں جی, بیٹھوں گا تب جب لیول پر آئیں گے, جب مجھے ٹریٹ کریں گے کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں. اس طرح دھمکی اور بلیک میلنگ سے جو ہے میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں. آپ کو نہیں پتا, مجھے تو چھوڑے ہیں. ابھی جو ہیں یہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ ایک قبائلی نوجوان, ایک مڈل کلاس نوجوان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا ہے. ان کو تکلیف صرف اس بات کی ہے کیونکہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ابھی جو ہے ان کا نوجوان ڈیمانڈ کرے گا کہ ہمیں بھی جو ہے یہ منصب چاہیے جو خاندانوں میں جو ہے چلتا آ رہا ہے یا جو منظور نظر لوگ ہیں ان کو جو ہے ابھی تک آ رہا تھا. لیکن عمران خان صاحب
साहब ने इस मिथ को तोड़ा कि आम वर्कर भी, एक मिडिल क्लास नौजवान भी, एक कबायली नौजवान भी जो है इस मनसब पर बैठ सकता है। इन्होंने पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वो आप लोगों ने देखी, उसमें जो जो धमकियाँ दी गई थी उस पर मैंने बात कर ली। अब जो है ये चाह रहे हैं कि मैं चलूँ नहीं, वो मेरे रास्ते में जो है मुख्तलिफ किस्म के रोले अटका रहे हैं, कभी एक कभी दूसरा। अच्छा, अभी सबसे बदतरीन एग्जाम्पल ये है कि मेरे जो सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं या जो हमारी सूबाई हुकूमत में सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उनको धमकियाँ मिल रही हैं, उनको बच्चों की धमकियाँ मिल रही हैं, उनको सर की धमकियाँ मिल रही हैं। तो ये क्या सिस्टम इसे कहते हैं? मतलब ये आप किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को? ये इनका मकसद सिर्फ ये एक ही रह गया है कि इन्होंने जो है पीटीआई को ख़त्म करना है, या जो है एक मिडिल क्लास से नौजवान वज़ीर आला है उसको चलने नहीं देना। सिर्फ पाकिस्तान में जो है इदारों का मकसद ये रह गया है, सिर्फ में पाकिस्तान में ताकतवर लोगों का मकसद ये रह गया है कि एक मुलाकात नहीं होनी थी, बाकी तमाम मसले ख़त्म हो चुके हैं। सर लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मैं लेट मी कंप्लीट। अंदाजा लगा लें कि मुलाकात अभी तक नहीं हो रही, आपने सीएम होने के बावजूद भी। जब तक अदारों के साथ आप बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, एक तरफ वो देखें किस इदारे के साथ बैठो आप बताएं। जब भी आप बताएं ना किसके साथ बैठा जाए, एक तरफ कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे ख्याल में मैं जमहूरी बंदा हूँ, जो इदारे थे उन सब के साथ तो मैं बैठ गया। अभी अगर फर्ज करे कोई एक ऐसा इदारा है जो इन सब इदारों के ऊपर है, तो वो लेवल पर आए, वो धमकियां ना दे, लेवल पर बात होगी। मेरी बात सुने ना, लेवल पर बात होगी। मैं वज़ीर आला हूँ, मैं उस रेडी वाले का वज़ीर आला हूँ जो अपने बच्चों के लिए जो है पूरे दिन रात मेहनत करके एक दिन की रोटी कमाता है। मैं उसका वज़ीर आला हूँ, मैं रिक्शे वाले का वज़ीर आला हूँ, मैं जो है टैक्सी ड्राइवर का वज़ीर आला हूँ, मैं सुजुकी वाले का वज़ीर आला हूँ, मैं आम नौजवान का वज़ीर आला हूँ, मैं स्टूडेंट्स तुलबा का वज़ीर आला हूँ। वो मुझ में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब ये पहले बंदा है जो हमारे दुख दर्द को समझ रहा है। मैं उस लेवल से उठकर जो है यहाँ पर आया हूँ। मुझे टैक्सी वाले का भी पता है कि उसके क्या क्या मजबूरियाँ हैं, क्या क्या जो है उसके दुख दर्द हैं। मुझे रेडी वाले का भी पता है, क्योंकि मैं मर्सिडीज से उतर कर रेडी वाले के साथ 5 रुपए पर बहस करके फिर वापस मर्सिडीज में बैठ कर ये नहीं कहता कि मैंने जो है इसके साथ 5 रुपए पर लांजा किया है, क्योंकि वो 5 रुपए की तकलीफ का एहसास मुझे होता है, उनको नहीं होता। तो मैं उनका वज़ीर आला हूँ, मेरी तमाम पॉलिसियाँ उनके लिए होगी। मैं जिस पॉलिसी पर काम करता हूँ उस पॉलिसी पर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। पहली बात, मैंने 9 मई का रेडियो पाकिस्तान का कहा कि रेडियो पाकिस्तान की वो होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए या कमीशन बनना चाहिए। इन्होंने जो है वो 9 मई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू की। सर, आपने कबायली अजला की बात की, जो मर्ज अजला हैं फाटक है। सर, 18वीं तरमीम जो पीपल पार्टी के दौर में पास की गई थी, 27वीं तरमीम में उस पे आइन और कानून पे एक मरतबा फिर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहेंगे सर? NFC अवार्ड पे भी उसके है। 27वीं आइनी तरमीम का ड्राफ्ट नहीं है, ये जो है एक शोशा छोड़ा गया है पीपल पार्टी की तरफ से भी। और पीपल पार्टी को मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को इस पर शर्म आनी चाहिए कि जो चीज़ वो भेज रहे थे पूरी दुनिया को कि हम 18वीं तरमीम में जो है सूबाई खुद मुख्तारी ला चुके हैं, और उस पर जो है वो ट्वीट करते हैं, तो वो तो मेरी समझ से बालातर है। मेरी बात सुने, कौन पेश कर रहा है? ड्राफ्ट जो है किसी ने देखा नहीं, उसका वज़ीर कानून बोल रहा है कि हमने ड्राफ्ट नहीं देखा। एक पार्टी को भी ये पता नहीं है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वैसे ही पेश करेंगे, डायरेक्टली पेश करेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल, कबायली अजला के लिए मैं 1000 अरब रुपए का जो है वो पैकेज ला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम शुरू है। मैं नौजवानों के लिए जो है टैलेंट हंट पॉलिसी ला रहा हूँ। वो नौजवान जिनमें टैलेंट है और वो जो है किसी वजह से आगे नहीं आ रहे, उनके लिए मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो फारिग होते हैं और उनको फिर जॉब नहीं मिलती, उनके लिए इंटर्नशिप पॉलिसी ला रहा हूँ। इन सब पर काम हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको रिपोर्ट मिलती है, तो इनको पता होता है कि मैंने आगे कहाँ जाना है। इस वजह से जो है मेरे काउंटर करने के लिए कोई और चीज़ फेंक देते हैं। शुक्रिया।